the presence of the Lord? Praise the Lord. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നാം അല്പസമയങ്ങൾ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ആയിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. വിൽ ക്വിക്ലി ഗോ ത്രൂ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Hope you remember the sermon I preached last Sunday about not changing the situation, but changing us to overcome the challenges. This week, as I was, led by the Spirit, I was going through the Word of God. I totally, started preparing from a totally different verse. But as I came to close, preparing my sermon, I ended up with the same thought. I don't know how it happened. So, the thought would be almost same. നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ച ആ ചിന്തയോട് സാമ്യമുള്ളൊരു ദൈവദിന ചിന്തയിലോട്ടാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. സ്തോത്രം. God may not change situations and circumstances, but He will change us. He will change us to overcome every challenges of our situation. ദൈവം നമ്മെ അതിനായിട്ട് ഒരുക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്തോത്രം. So, we're going to turn to the book of Habakkuk. Book of Habakkuk, chapter 3. We will read verse number 2, and also we will read verse number, the last two verses, 18 and 19. O Lord, I have heard your speech and was afraid. O Lord, revive your work in the midst of the earth. In the midst of the earth, make it known. In wrath, remember mercy. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He will make my feet like deer's feet, and He will make me walk on my high hills. Yeah, thank you, Ashish, for leading. Ashil, for reading those verses. God bless you. ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. So, the book of Habakkuk. ഹാബക്കുക്കിൻ്റെ പ്രവചന പുസ്തകം നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ദൈവജന ഭാഗമാണ്. I remember preaching a few times from the book of Habakkuk. I hope you are well familiar with the context of this book. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. So, when you read chapter 1, this prophetic book starts entirely different from other prophetical book. മറ്റ് പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ പ്രവചന പുസ്തകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Usually, almost all the prophetic books start from God to man. We see an oracle, a prophecy from God to man. But here, in Habakkuk, he starts, especially the book starts totally different. It doesn't start from God, but it starts from man to God. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, it starts with complaints. It starts with questions from man. മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളുമായി തുടങ്ങുകയാണ്, ദൈവത്തോടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. And we know why Habakkuk is asking so many questions. Because God is about to do something in the life of the people of God which Habakkuk cannot accept. He cannot understand. God, in fact, unravel His plans to the prophet, and he is asking questions to the Lord. Why you are doing this? കർത്താവേ, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Praise God. I don't see, I cannot digest this. I cannot accept this. This is not that you are supposed to do. Praise God. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, the people of God
is not walking in the ways of the Lord. So, Habakkuk wants God to correct his people. Praise God. And then God is saying, yes, I'm going to correct his people, but by using Babylonians. Praise God. And which Habakkuk cannot accept. Praise God. Habakkukine സ്തോത്രം അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നില്ല. So he is asking so many questions to the Lord. Praise God. Enal, even though he asked many questions, finally when you come to chapter 3, what we understand is God is not going to change his plan. Praise God. The people of God had to go through judgment, and he will use Babylonians. He is not going to change the situation. Praise God. He's not going to change the circumstances. Praise God. We pray to the Lord when we go through, times like this, we pray to the Lord. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. Praise God. God, remove the problems. ദൈവമേ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റുമാറാകണമേ. Praise God. Remove the sicknesses. Praise God. We want all the problems to be vanished. Praise God. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. Lord, you change it. നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ ഒന്ന് മാറ്റണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. Praise God. Hallelujah. But what we see, even after praying so many things, what we see is the Babylonians are still there. The problems are still there. The sicknesses are still there. Praise God. Hallelujah. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കാണും. ഇതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ സ്തോത്രം, what God is interested is not changing the situations but changing his people. Hallelujah. ദൈവം ചെയ്യുന്നത് സിറ്റുവേഷൻസിനെ മാറ്റി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് നമ്മളെ മാറ്റി സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു പുതിയ ബല ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരികയാണ്. And this is the same thing happening in the life of Habakkuk. Praise God. So Habakkuk ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് then God is not changing his mind. പക്ഷെ finally when you come to chapter 2 verse number 20, ദൈവം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് അറിയാമോ? God made Habakkuk to see a vision of God. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനം. തൻ്റെ കണ്ണുകൾ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു. God made Habakkuk to open his eyes, and his inner eyes have been opened. Then he saw the vision, the greatness of God. The moment he saw the greatness of God, that changed everything. Praise God. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്ലോറി, ദൈവത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഹബക്കൂക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ തൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിന്നു. ഹിസ് ടോൺ ചേഞ്ച്ഡ്. സ്തോത്രം. ഹബക്കൂക്കിൻ്റെ ടോൺ മാറി. സ്തോത്രം. ഹബക്കൂക്കിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാറി. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. Now, when you come to chapter 3 verses 1 onward, he is not asking those questions. He's not asking why, how long, what are you doing, why are you using Babylonians. He's not asking those questions at all. Rather, praise God, he's worshiping the Lord. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ്. Praise God. He's no longer focused on Babylonians. Rather, he focused on the greatness of God. Hallelujah. ഇപ്പോൾ ശത്രുക്കളെ അവൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, സിറ്റുവേഷൻസിനെ അവൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, മറിച്ച് അവൻ എന്തിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ? അവൻ ദൈവത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഹബക്കൂക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്നറിയാമോ? God is the universal king. ഈ സകലത്തിൻ്റെയും രാജാവ് ദൈവമാണ്. He is the sovereign Lord. He is the mighty warrior. സ്തോത്രം. ദൈവം മഹത്തായ ഒരു വാരിയറാണ്. സർവ അധിപതിയായ ദൈവമാണ്. സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. The moment he realized that, his tone changed. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോണേ അങ്ങ് മാറി.
Amen. Stotram. Hallelujah. Amen. Stotram. He was focusing on God. Amen. And worship arose. Amen. ആരാധന പുറത്തു വന്നു. In chapter 1, he focused on problems, complaints arose. But when he come to chapter 3, he focused on God. Amen. Worship arose. Praise God. സാഹചര്യങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നാൽ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കംപ്ലൈൻസ് മാത്രമായിരിക്കും. നത്തിങ് എൽസ്. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നാൽ, ആമേൻ, സ്തോത്രം, നമ്മൾക്ക് വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കംപ്ലൈൻസ് മാത്രമായിരിക്കും. But the moment you open the eyes of your heart, when God opens your eyes of the heart, the moment you see the greatness of God, that is the moment, amen, complaint stops and worship comes out of your mouth. സാഹചര്യം മാറത്തില്ല, പക്ഷെ ആരാധന വരും. Amen. Praise God. And that is what we see, amen, all throughout this book. Amen. Stotram. Many times we spend a lot of time studying and understanding our problems. അല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും ഒത്തിരി സമയം നമ്മൾ ചിലവാക്കും. Amen. And what would be the outcome? ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് നിരാശയായിരിക്കും. we know every detail about our problem. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്കറിയാം. we know every detail about our enemy. നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. and we know every detail about our crisis. നമ്മുടെ ക്രൈസിസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം. but we have forgotten the greatness of God. പകൽക്കാലം പറയട്ടെ, ആമേൻ, സ്തോത്രം, ആമേൻ, knowing the details of your problems, your crisis and your enemy will not help, but knowing the greatness of the Lord will change everything. Praise God. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു കോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഒരു കോട്ട് ഓടി വന്നു. If you look at your problems, you will stumble. If you look at yourself, you will despair. But if you look at God, you will find strength. ആമേൻ, സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. See, imagine standing beside or in front of the mountain. Or driving, like when you drive, you see lots of mountains. Okay, so when you see those mountains are, it's so big. ഈ മലകളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിരിക്കും. But when you are flying, in a airplane, praise God, ഫ്ലൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ എയർപ്ലെയിനിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ you are on 35 feet high. 35,000 അടിയിൽ മുകളിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ look at the same mountains. നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട, if we have flew to Vancouver many times, you will see the same mountains when you fly, right? How does it appear to you? So small, smaller than you stand beside them. Praise God. So this is how the size of the mountains did not change, but your perspective changed. Praise God. And that is what God is doing in your life. The size of the problem will remain the same, but God will change your perspective. പകൽക്കാലം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്, do not look at the size of the problem and praise God, and complain, but ask God to change our perspective. നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു മൈ ബിലവഡ്, നത്തിങ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് us. ഒന്നും നമ്മളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. സ്തോത്രം. സോ ഈ ഭാഗത്ത് ഹബക്കൂക്ക് ചെയ്തത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, he got a broader vision of God. Amen. Praise God. The more we gain a broader vision of God, amen, praise God, the smaller the size of our problems.
Praise God. ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ വിശാലത കൂടുന്തോറും പ്രശ്നത്തിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Praise God. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയട്ടെ, പ്രശ്നത്തിന്റെ സൈസ് കുറയണമോ? ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ലോർഡ് ഹെൽപ് മീ ടു സീ യുവർ ഗ്രേറ്റ്നെസ്. നിന്റെ മഹത്വം എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കണമേ. The moment you see the greatness of God, all your problems becomes nothing. Praise God. So ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തോട് കർത്താവേ സ്തോത്രം, നീ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒന്ന് മാറ്റണമേ. So when you come to chapter 3, മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, now here the tone of Habakkuk changed. He's not complaining. അദ്ദേഹം കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല. In verse number 3, it says, Lord, I have heard a report about you and I fear. In some translation, I stand in awe of you. ഞാൻ നിന്റെ കേൾവി കേട്ട് ഭയപ്പെട്ടു പോയി, ആദരവോടുകൂടെ നിൽക്കുകയാണ്. Before, he was standing in the presence of the Lord with so many complaints and questions. Now here again he is standing in the presence of the Lord, but not with questions, not with complaints, but in awe of him. Praise God. ഇപ്പോൾ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കംപ്ലൈന്റോടുകൂടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്, അതോ ആരാധനയോടുകൂടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്? പ്രൈസ് ഗോഡ്. പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഹബക്കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ? സ്തോത്രം. He is no longer asking God how to solve the problem. Okay? ദൈവത്തോട് പറയുന്നില്ല ഈ കർത്താവേ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. In other words, he's not trying to coach God. ദൈവത്തിൻ്റെ കോച്ച് ആയിരിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ Habakkuk was like God was the employee of Habakkuk, and Habakkuk was his employer. അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്തറിയാമോ? ദൈവം നമ്മുടെ എംപ്ലോയിയും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ എംപ്ലോയറുമാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ കോച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ് ദൈവത്തെ ദൈവമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ നടന്നെങ്കിൽ ലോർഡ് you have to do it this way. We give God the timeline. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് ടൈം ലൈൻ കൊടുക്കും. സ്തോത്രം. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മെത്തേഡ് കൊടുക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. മെത്തേഡ് കൊടുക്കും, ടൈം ലൈൻ കൊടുക്കും. സ്തോത്രം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. അവരോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇവരോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. സോ we kind of coach God. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. Look at and also our desire, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നോക്കിയാൽ. ബട്ട് ഹിയർ ഹബക്കുക്ക്സ് ടോൺ ചേഞ്ച്ഡ് ഓൾ ടുഗദർ. ഹബക്കുക്കിന്റെ സ്തോത്രം ടോണെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹബക്കുക്ക് പറയുകയാണ്, ലോർഡ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ടൈമിംഗ്. ലോർഡ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ദ വേ ദാറ്റ് യു ഡു തിങ്സ്. ലോർഡ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ പ്ലാൻസ്. Lord, I completely trusting you. Praise God. Let me tell you, my beloved, faith is not giving God directions, but faith is trusting in the direction of God. Direction. Amen. ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതല്ല, പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസിനകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. God has his own way of doing things. ദൈവത്തിൻ്റെ ആകുന്ന യുണീക്ക് വേസ് ഉണ്ട്. Sometimes God will spit on the mud and he will paste it on your eyes. And sometimes he won't do anything. He will just command. Sometimes he will come and lay his hands over you. ദൈവത്തിൻ്റെതാകുന്ന മാർഗങ്ങളുണ്ട്. സ്തോത്രം. അല്ലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോയെങ്കിലേ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതില്ല.
നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലേ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ദൈവത്തിനെ നമ്മൾ കോച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയട്ടെ, God has thousands and thousands of ways which you may not even aware of. നിനക്കറിയാത്ത, നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത, നീ ഇതുവരെയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത 10,000 വഴികൾ ദൈവത്തിനുണ്ട്. Kids, are you listening to my sermon? Are you talking? Okay, so I will ask you questions. Okay, after this, be prepared. Okay, so be prepared, and I will ask you questions. So God has so many ways, and we need to just trust in the Lord. നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആശ്രയിക്കണം. സ്തോത്രം. And so ഹബക്കൂക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തക്കവണ്ണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഹബക്കൂക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. In verse number 3, 4 and 5, Habakkuk got a revelation of God. He realized that God, there is nothing like God. He realized the greatness of God. Praise God. And he saw the vision of God. പക്ഷേ ഇനി വേഴ്സ് നമ്പർ 5, 6, 7 നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഹബക്കൂക്കിന് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ മനസ്സിലാകുകയാണ്. എന്തെന്നറിയാമോ? ഹബക്കൂക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് അണ്ടർ ഗാഡ്സ് കൺട്രോൾ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. there are chaos and destructions. കയോസ്, നാശങ്ങളുണ്ട്, കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളുണ്ട്, പലതുമുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ്. there is pestilence, and the earth is splitting apart. സ്തോത്രം. എന്നിട്ടറിയാം, the mountains are shaking. Praise God. So many things. പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങുന്നു. സ്തോത്രം. ഭൂമി പിളർക്കുന്നു. സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്? മഹാമാരിയുണ്ട്. സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കെയോസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ്. നാശകരമായ കാര്യങ്ങളും സ്തോത്രം ഭയാനകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ബട്ട് when you read down താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ everything, even though chaos is there, turbulence is there, distractions are there, everything is under the control of God. എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിനകത്താണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിനമേ സ്തോത്രം. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, sicknesses are there, problems are there, crises are there. Praise God. Everything will still remain. അതെല്ലാം അവിടെ തന്നെയാകും. But you and me, we are serving a God who controls everything. Everything is in his control. അത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് the nations are also under his control. ആളുകളും രാജ്യങ്ങളും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. Habakkuk was worried about Babylonians, the brutal, ruthless Babylonians. But God is saying, even Babylonians are not sovereign, but I am sovereign. Praise God. ഇന്ന് പകൽക്കാലം everybody, your manager, your boss, your colleagues, praise God, whoever works with you, and your friends and your family, praise God, every sicknesses, every problems that you ever see in your life is in the control of my God. എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിനകത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. He is a sovereign God. And how many of you can trust in our sovereign God this morning? The പകൽക്കാലം സ്തോത്രം. The moment you trust your sovereign God, all your complaints goes away. സ്തോത്രം. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, there is no surprises for God. God will never say, oh, I didn't see that coming. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയത്തില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആ കാര്യം സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ബട്ട് God will never say that.
He knows everything. Praise God. ദൈവത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാമെന്ന്. ആമേൻ. ദൈവത്തിന് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യവുമില്ല. ആമേൻ, സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിലാണ് എല്ലാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവം പറയാതെ ഒരു നദിയും പൊങ്ങത്തില്ല. ദൈവം അറിയാതെ ഒരു തിരമാലയും പൊങ്ങത്തില്ല. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ദൈവം അറിയാതെ ശത്രുവിന് നിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ സാധിക്കത്തില്ല. യു ആർ ഇൻ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് യുവർ ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ കരം ആമേൻ സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആമേൻ. Why are you afraid of? Why are you, amen, praise God, saying so many complaints? Trust in your Lord. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ 8 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ആമേൻ. If you read verse number 8 to 15, talking about again, ഈ കയോസും ഡിസ്ട്രക്ഷനും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ആമേൻ, സ്തോത്രം. എന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വായിച്ച് വിടാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ 8 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആമേൻ, സ്തോത്രം, കാണുന്നത് മുഴുവനും ആമേൻ ഭയങ്കര കയോസാണ്, ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. അസ്ത്രങ്ങൾ പായുന്നുണ്ട്. ആമേൻ, സ്തോത്രം. പർവ്വതങ്ങൾ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആമേൻ, സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ് ഈ ഫൈനൽ ഔട്ട്കം എന്താണെന്നറിയാമോ? ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഫൈനൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആമേൻ, സ്തോത്രം, ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേഴ്സ് നമ്പർ 13, 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, യു വെന്റ് ഫോർത്ത് for the salvation of your people, for the salvation of your anointed. You struck the head of the house of the evil to lay him open from tie to neck. Praise God. അവസാനം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഫൈനലി, even though all these chaos and destructions are present there, finally God is coming out. ദൈവം പുറത്തു വരികയാണ്. For what? For the deliverance of his people. It says chaos will not have the final say. Amen. Distractions will not have the final say. Who will have the final say? My God will have the final say. Amen, സ്തോത്രം. അവസാനത്തെ വാക്ക് അലറുന്ന തിലമാരയുടേതായിരിക്കത്തില്ല. കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നത് കഷ്ടതയായിരിക്കത്തില്ല. ആമേൻ, സ്തോത്രം. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും my God will have the final say. In other words, God wins. He is a victor. He becomes victorious. Finally, ആരാണ് വിജയിക്കുന്നത്? It is God. God always wins. And we need to understand, God's victory is whose victory? It is our victory. Praise God. ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നമ്മുടെ വിജയമാണ്. Praise God. And if we are serving a victorious God, which means we are victorious too. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയാമോ? Let the chaos be there. Let the destructions be there. Amen. Praise God. Let the waves roar. Amen. Praise God. അതെല്ലാം അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊള്ളട്ടെ. Amen. Praise God. My God is in control of everything. Praise God. ദൈവമാണ് നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആമേൻ, സ്തോത്രം, ആര് വിജയിക്കുമെന്ന്. Praise God. So let me tell you, my beloved, ആമേൻ, സ്തോത്രം, ഒന്നിനെയും കണ്ട് ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. And now, ആമേൻ, സ്തോത്രം, താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിലോട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആമേൻ, സ്തോത്രം. 18-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് താഴോട്ട്, വേഴ്സ് നമ്പർ 16. Then Habakkuk saying this. Habakkuk പറയുകയാണ്, I heard and my inward parts trembled. At the sound of my lips quivered. Praise God. Decay enters my bone, and in my place I tremble. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു. He saw the greatness of God. He saw how big God is. But still he is afraid. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടും എന്താണ്? ഹാബക്കുക്ക് afraid ആണ്. Which means faith is not
denying the realities. Praise God. ഇവിടെ ഈ റിയാലിറ്റീസ് എന്താണെന്നറിയാമോ, ഹബക്കൂക്ക് ഒരിക്കലും ഡിനൈ ചെയ്യുന്നില്ല. I mean, look at his response. Praise God. He knows the judgment is real, suffering will happen, and life under Babylonian control is not going to be easy. Stotram. And let me tell you, biblical faith is not the denial of reality, but it is confidence in God despite reality. Praise God. Stotram. ഈ രോഗമില്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ല വിശ്വാസം, ചലഞ്ചസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ല വിശ്വാസം, പ്രതികൂലങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ല വിശ്വാസം. പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും ചലഞ്ചസ് ഉള്ളപ്പോഴും നിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ ദൈവത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ദൈവിക വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. Praise God. That confidence that we need, my beloved. Praise God. Hallelujah. So, ഇവിടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വേഴ്സ് നമ്പർ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ വേഴ്സ് നമ്പർ 17, situations are not changing. It says, no figs, no grapes, no olives, no grain, no sheep, no cattle. Praise God. Which means, talking about, സ്തോത്രം, എന്തിനെ പറ്റി കാണിക്കുന്നത് അറിയാമോ? സ്തോത്രം, ഭയങ്കരമായ ഒരു എക്കണോമിക് റിസഷനെ കാണിക്കുകയാണ്. When Babylonians come and conquer this land, this is what going to happen. So Habakkuk realizing one thing, എന്താണെന്നറിയാമോ, situations are not going to change. പക്ഷെ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഹബക്കൂക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, we will be weak, the nation will be weak. പക്ഷെ 18-ാമത്തെ വാക്യം എന്താണ് പറയുന്നത്? എങ്കിലും ഞാൻ I will exult in the Lord, I will rejoice in the God of my salvation. The Lord God is my strength. യഹോവയായ കർത്താവ് എൻ്റെ ബലമാകുന്നു. Praise God. പറയുകയാണ് സ്തോത്രം, Habakkuk is not strong, but God is his strength. Praise God. ഹബക്കൂക്ക് വീക്കാണ്, സ്തോത്രം, പക്ഷേ ഹബക്കൂക്കിന്റെ ദൈവം വീക്കല്ല. സ്തോത്രം. എൻ്റെ കാലുകൾ തളർന്നു പോകും, എൻ്റെ കൈകൾ തളർന്നു പോകും, എൻ്റെ ദേഹം ക്ഷീണിച്ചു പോകും, but my God is strong. Praise God. How many of you can say that? സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ബലം നമ്മുടെ കാലുകളുടെ ബലമല്ല, നമ്മുടെ ബലം നമ്മുടെ നോളജിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ല, നമ്മുടെ ബലം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളജിന്റെയോ തിയററ്റിക്കൽ നോളജിന്റെയോ ബലമല്ല. നമ്മുടെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ ബലമാണ്. Our strength is the strength of our God, my beloved. Hallelujah. Stotram. So you need to have this assurance in your heart. You may be weak, you may fall weak, but our God is always strong. Stotram. എൻ്റെ ദൈവം എപ്പോഴും ശക്തൻ തന്നെയാണ്. So ഹബക്കൂക്കിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, ഹബക്കൂക്ക്, I am not going to change the situation, but I am going to replace something in you. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം, എന്താണെന്നറിയാമോ, സാഹചര്യത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, പക്ഷെ നിന്നിൽ ഞാനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ പോവുകയാണ്. And what is that change? It's so, ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറയാൻ തക്കനോടയായി തീർന്നു. യഹോവയായ കർത്താവ് എൻ്റെ ബലമാകുന്നു, അവൻ എൻ്റെ കാൽ പേടമാൻ കാൽ പോലെ ആക്കുന്നു. The Lord God is my strength, and he has made my feet like hinds feet, the feet of the mountain deer. Praise God. So Habakkuk ദൈവം പറയുന്നത്, I'm not going to change anything. Everything will happen the same. That is my plan. But I will make a change in you. I will replace your feet with the feet of the mountain deer. Praise God. സാഹചര്യത്തെ മാറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ നിന്റെ കാലുകളെ ഞാൻ മാറ്റും. Praise God. നിന്റെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന your weak legs, I will take away that weak leg. Praise God. ഞാൻ നിന്റെ ക്ഷീണിച്ച കാലുകളെ മാറ്റിയിട്ട് I will give you the feet of the mountain deer. എന്തറിയാമോ, like if you study and look at the study the mountain deer, and the mountain deer
Amen, praise God. It can easily move between the dangerous terrain. Praise God. Lofty mountains. The lofty mountains will be there, but the mountain deers will not have any problems. And it can easily move. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഹബക്കൂക്കിനോട് പറയുന്നത്, ഹബക്കൂക്ക്, I am not going to change the situation. The Babylonians will be still, they will be still there. Every problems that you are going to see, it will stay there. But hallelujah, I will give you a new feet. Hallelujah. I will take away, replace your feet with the feet of the mountain deer, so that praise God, you can move without any hindrances. Hallelujah. You will run over this dangerous terrain, unstoppable, inconquerable with my grace. Hallelujah. പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, ദൈവം നിന്റെ കാലുകളെ മാറ്റാൻ പോകുകയാ. നിന്റെ കാലുകളെ, നിന്റെ കുഴഞ്ഞ കാലുകളെ, നിന്റെ വേദനയുള്ള കാലുകളെ, നിന്റെ തളർന്ന കാലുകളെ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരടി വെക്കാതെ വണ്ണം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ കാലുകളെ മാറ്റിയിട്ട് ദൈവം ഒരു പേടമാൻ കാല് നിനക്ക് നൽകി തരാൻ പോകുകയാണ്. രോഗം അവിടെ നിന്നുകൊള്ളട്ടെ, ബാധ്യതകൾ അവിടെ നിന്നുകൊള്ളട്ടെ, പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുകൊള്ളട്ടെ, പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നീ ഓടാൻ പോകുകയാണ്. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹോപ്പ്, not going to walk, but you are going to hope and run like a mountain deer. Praise God. Nothing can stop you. Hallelujah. എത്ര പേര് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കും? എത്ര പേർക്ക് ഒരു പേടമാൻ കാലിൻ്റെ കാലുകൾ വേണം? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഒത്തിരി ഓടി തളർന്നില്ലേ? സ്തോത്രം. മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതിയല്ലേ? ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയട്ടെ, ദൈവം നിന്നെ മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവം നിന്നെ മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. സ്തോത്ര. Situations will be the same, but hallelujah, he is going to give you wings like eagle. Praise God. You are going to soar on high with eagles swing. Hallelujah. Mountain അവിടെ തന്നെ കാണും, പക്ഷേ അതിന്റെ മുകളിൽ നീ ചിറകടിച്ചുയരാൻ പോകുകയാണ്. മലമെടുക്കുകൾ അവിടെ തന്നെ കാണും, പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പേടമാൻ കാലുകളുമായി നീ തുള്ളിച്ചാടി ഓടാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവം ഒരു പുതിയ ബലം ഇന്ന് പകൽക്കാലം. God is going to give you a new strength. നമ്മിലൊക്കെ ആരോടൊക്കെയോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സംസാരിക്കുകയാണ്. Praise God. Hallelujah. ദൈവം നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസിനെ മാറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ അവൻ നമ്മളെ മാറ്റും. Hallelujah. He will change our perspective. He will give you new strength. Hallelujah. New wings and new feet. Hallelujah. And you won't be weary, my beloved. Hallelujah. Praise God. You will become unstoppable. Can you stand in the presence of the Lord? ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ? സ്തോത്രം. Hallelujah. എത്ര പേര് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ, സ്തോത്രം, എനിക്കൊരു പുതിയ ബലം വേണം, എനിക്കൊരു പുതിയ കൃപ വേണം. പകൽക്കാലം സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന മലകളുടെ മേൽ ചാടി ഓടി കയറുവാന് സ്തോത്രം ഒരു പുതിയ കാല്, സ്തോത്ര, ശക്തിയുള്ള കാലുകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ അങ്ങ് നൽകി തരുമാറാകണമെന്ന് എത്ര പേര് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും? സ്തോത്രം. ദൈവം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്താൻ പോകുകയാണ്. ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ നിറയ്ക്കാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവേ, ഞാൻ ഏറെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവേ, സ്തോത്രം, ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു, സ്തോത്രം, എൻ്റെ മേൽ അങ്ങയുടെ ബലം പകരണമേ. എത്ര പേര് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും? I request everybody to ഒരു ചില നിമിഷങ്ങളെടുത്ത് ഒന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്, കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചാട്ടെ, കർത്താവേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ നീ ഒന്ന് മാറ്റുമാറാകണമേ. സ്തോത്രം. എൻ്റെ തളർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളെ ഒന്ന് മാറ്റണമേ, കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളെ ഒന്ന് മാറ്റണമേ. ഒരു പുതിയ ബലം എന്നിൽ തന്ന്, ഒരു പുതിയ കൃപ എന്നിൽ തന്ന്, ഒരു പുതിയ ശക്തി എന്നിൽ തന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവമേ കൃപ നൽകി. അങ്ങയുടെ ദർശനം എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കണമേ, അങ്ങയുടെ വലിപ്പം എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കണമേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കണമേ. എത്ര പേർ ദൈവത്തോട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥിക്കും? Hallelujah. Yes, he is going to do in our life. നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താമല്ലോ. സ്തോത്രം.
ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകളോർത്താൽ വർണ്ണിപ്പാനായിരം നാവുകൾ പോരാ. എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകളോർത്താൽ വർണ്ണിപ്പാനായിരം നാവുകൾ പോരാ. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. സിംഹങ്ങൾ നടുവിൽ തള്ളപ്പെട്ടാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിരിയും. ആമേൻ. തീച്ചൂള നിന്നെ മൂടിയെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിരിയും. ആമേൻ. സിംഹങ്ങൾ നടുവിൽ തള്ളപ്പെട്ടാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിരിയും. തീച്ചൂള നിന്നെ മൂടിയെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിരിയും. കൺമണി പോൽ നിന്നെ കാക്കുന്ന ദൈവം തന്നുള്ള കൈ വഹിച്ചിടുമെന്നും. കൺമണി പോൽ നിന്നെ കാക്കുന്ന ദൈവം തന്നുള്ള കൈ വഹിച്ചിടുമെന്നും. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഓ ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ആമേൻ. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഹല്ലേലൂയ, ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഓ എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകളോർത്താൽ വർണ്ണിപ്പാനായിരം നാവുകൾ പോരാ. എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകളോർത്താൽ വർണ്ണിപ്പാനായിരം നാവുകൾ പോരാ. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഓ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. കൂട്ടിനായാലും കൂടില്ലെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിരിയും. ആമേൻ. കൂടെ സഹിപ്പാൻ ആരുമില്ലെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിരിയും. ആമേൻ. കൂട്ടിനായാലും കൂടില്ലെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിരിയും. ആമേൻ. കൂടെ സഹിപ്പാൻ ആരുമില്ലെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിരിയും. തന്നുള്ള കയ്യിൽ വരച്ചവൻ നിന്റെ കൂടെ നടക്കും, കൂടെ വസിക്കും. തന്നുള്ള കയ്യിൽ വരച്ച, ഹല്ലേലൂയ, കൂടെ നടക്കും, കൂടെ വസിക്കും. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഹല്ലേലൂയ, ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഓ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകളോർത്താൽ വർണ്ണിപ്പാനായിരം നാവുകൾ പോരാ. എണ്ണമില്ലാതുള്ള, ഹല്ലേലൂയ, ഓർത്താൽ വർണ്ണിപ്പാനായിരം നാവുകൾ പോരാ. എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾ ഓർത്താൽ, ഹല്ലേലൂയ, ആയിരം നാവുകൾ പോരാ. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഓ ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ആമേൻ. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഓ ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ആമേൻ. എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകളോർത്താൽ വർണ്ണിപ്പാനായിരം, ഹല്ലേലൂയ, ഓ എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകളോർത്താൽ വർണ്ണിപ്പാനായിരം നാവുകൾ പോരാ. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഓ ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ആമേൻ. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഓ ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഓ സിംഹങ്ങൾ നടുവിൽ തള്ളപ്പെട്ടാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിരിയും. ആമേൻ. തീച്ചൂള നിന്നെ മൂടിയെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിരിയും. ആമേൻ. സിംഹങ്ങൾ നടുവിൽ തള്ളപ്പെട്ടാലും ഭയപ്പെടേ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ്, ഹല്ലേലൂയ. തീച്ചൂള നിന്നെ മൂടിയെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിരിയും.
വഹിച്ചിടുമെന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഓറി ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ആമേൻ, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഓ ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ആമേൻ, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഓറി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട. ഓ ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ആമേൻ, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഓ ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ആമേൻ, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടയോടെ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഓ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട. ആമേൻ, ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഗ്ലോറി ഭയപ്പെടേണ്ട. ആമേൻ, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. കൃപയാൽ, കൃപയാൽ, കൃപയാൽ. ആമേൻ. കൃപയാൽ, 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 കൃപയാൽ. ഹല്ലേലൂയ. കൃപയാൽ, 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 കൃപയാൽ. ഹല്ലേലൂയ. കൃപയാൽ, 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 കൃപയാൽ. ഹല്ലേലൂയ. കൃപയാൽ. ആമേൻ. കൃപയാൽ, കൃപയാൽ, കൃപയാൽ. ആമേൻ. കൃപയാൽ. ഹല്ലേലൂയ. കൃപയാൽ, 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 കൃപയാൽ നിലനിൽക്കുമേ. ദൈവകൃപയാൽ നിലനിൽക്കുമേ. ആമേൻ. ഓ കൃപയാൽ നിലനിൽക്കുമേ. ദൈവകൃപയാൽ നിലനിൽക്കുമേ. കൃപയാൽ, 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 ഹല്ലേലൂയ. കേട്ട വചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ നമ്മെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്നും കണ്ട് ഭാരപ്പെടേണ്ട